मतलब वैसे जो सब सोच रहे हैं कि लव ट्रायंगल आता है वो हम नहीं मानते। বাট ওই গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের ব্যাপারটা আবার ডিফারেন্ট থিং। সো ইয়া বলিউড হ্যাজ এক্সাজারেটেড ইট আ লট। एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड ज़्यादा बातें शेयर करेंगे एज कम्पेयर टू ए बेस्ट फ्रेंड। কি মন খারাপ দুর্গাপুজো চলে গেছে বলে? দুর্গাপুজো হ্যাংওভার এখনও কাটেনি, মন খারাপের কি আছে বস? আরসি ক্রিয়েটার্স আছে তো। আর আরসি ক্রিয়েটার্সের পক্ষ থেকে আমি প্রয়াস এসে হাজির ইয়ে পাবলিক হ্যাঁ সেগমেন্টের 4 নম্বর এপিসোড নিয়ে। আর আগের 3টে এপিসোডসে আমরা যেরকম খুব সিরিয়াস টপিকস নিয়ে আলোচনা করেছি, খুব সিরিয়াস টপিক্সের ওপর পাবলিকের রিভিউজ নিয়েছি, আজকে কিন্তু আমরা সেটা করব না। আজকে টপিকটা খুব ফানি, খুব ইন্টারেস্টিং, মজাদার, ফিল্মি, রাদার একটু বলিউডিশও বলতে পারো। কারণ আজকের টপিকটা হলো আমরা ছোটোবেলা থেকে যে সব সিনেমাতে দেখে এসেছি না, মেনলি হিন্দি সিনেমাতে, যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কখনোই বেস্ট ফ্রেন্ডস হতে পারে না। কারণ তাদের মধ্যে যখনই ফ্রেন্ডশিপ গ্রো করবে কোনো না কোনো জায়গা থেকে একটা লাভ অ্যাঙ্গেল এসে ছুটে যাবে। তো সেটা কি অ্যাকচুয়ালি সত্যি ঘটে না ইটস আ কমপ্লিট মিথ? তো আমরা সেটা শুনে নেব আমজনতাদের থেকে। চলো শুনে নেওয়া যাক। কিন্তু তার আগে তোমাদের কি করতে হবে? তোমাদেরকে করতে হবে যেটা, সেটা হলো চ্যানেলটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আর প্রেস দ্য বেল আইকন। কারণ পরে যখন ভিডিওসগুলো আসবে তখন তো তোমাদের নোটিফিকেশনস পেতে হবে না বস। সো হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর? লেটস গেট স্টার্টেড। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। তো আমাদের এই যে আজকের টপিক সেটা হচ্ছে যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, যেটা আমরা বলিউড সিনেমাতে দেখে এসেছি, যে কখনোই বেস্ট ফ্রেন্ডস হতে পারে না। যাদের মানে যখনই তারা বেশি ফ্রেন্ডশিপ তাদের মধ্যে বাড়তে থাকবে বা গ্রো করতে থাকবে তো সেখানে একটা লাভ অ্যাঙ্গেল চলে আসবে। তো সেটা নিয়ে তোমাদের কি মতামত? हाँ जो आपने भाव हिंदी देख बोल मैं हिंदी हाँ, आप हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कुछ भी लैंग्वेज बोलिए। ऐसे तो जो आप बोल रहे हैं ऐसा फिल्मों में और बॉलीवुड में होता है, या टॉलीवुड में भी होता है, लेकिन हम लोग रियल लाइफ में क्या होता है कि कोई एक लड़का एक लड़की के पीछे जाता है एज ए गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, फिर वो लड़की ना कभी उसको फ्रेंड जॉइन कर देती है जब उसको पसंद ना हो तो। लेकिन मतलब वैसे जो सब सोच रहे हैं कि लव ट्रायंगल आता है वो हम नहीं मानते। I think I genuinely feel that Bollywood has stigmatized it so much that what happens, it creates a social conditioning. তো ওটার থেকে people believe যে না এটা হতে পারে না, but it's definitely very subjective and it's a personal choice that people make, right? Because you need to understand যে অনেক সময় কি হয়, like it can be a best friend's boyfriend or something and I can be friends with that person too. So it's a complete, like, friendship and love are two very different things and at the same time they are interconnected in different ways. So all love doesn't need to be sexualized, right? So এটার জন্যই the friendship that exists between two people, that is very pure kind of love, that is a different thing. But ওই গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের ব্যাপারটা আবার different thing. So yeah, Bollywood has exaggerated it a lot. तो गर्ल्स स्पेशली मेरे साथ है एक बहुत ही हैंडसम बंदा जो ये टॉपिक पे बात करने के लिए राजी हो गए। এই টপিকটা নিয়ে কথা বলার জন্য রাজি হয়ে গেছে। আমি হিন্দিতে বলছি বিকজ উনি হিন্দি মানে বাংলা জানেন না, তো সেই জন্য আমি একটু হিন্দি বাংলা মিক্স আপ করে বলছি, সো এটার জন্য ক্ষমা করবেন। ऐसा हमेशा नहीं पॉसिबल है, मतलब ऐसे मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स रह चुके हैं जो मतलब गर्ल थी, दोस्ती एक अपनी जगह होती है, प्यार एक अपनी जगह होता है। अच्छा, तो जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाता है ना कि मतलब पहले वो लोग मतलब बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, पहले फ्रेंडशिप फिर लव का एक एंगल आ जाता है, तो इस बारे में मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली में होता है या कंप्लीट मिथ है? ये डिपेंड करता है यार, आप क्या बॉन्ड शेयर करते हो मतलब लड़की के साथ, एक मतलब अदर सेक्स के साथ आप क्या बॉन्ड शेयर करते हो, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले से ही लाइक कर रहे हो यार उसको, तो ऑब्वियसली तुम फ्रेंडशिप करोगे ही करोगे। अगर दोस्त ही बना करके रखा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये प्यार आएगा उसमें। मेरा मानना ये है लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं और उन लोग के अंदर में प्यार भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्यार ही वहाँ पे रहेगा, दोस्ती भी रह सकता है। ठीक है, दोनों ही मतलब है, लेकिन अब डिपेंड करता है वो लड़का लड़की के ऊपर में वो लोग किस सिचुएशन में पड़ते हैं, मेरा यही मानना है। ওকে, তো ফাইনালি একজন কাপেলকে পেয়ে গেছি, একটা কাপেলকে পেয়ে গেছি, একজন না একটা কাপেলকে পেয়ে গেছি। তো তাদের সঙ্গে এবার কথা বলা যাক এই বিষয়ে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি একটা ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে সফট কর্নার অ্যান্ড অল থাকেই, বাট যখন ফ্রেন্ডশিপ থাকে তখন জাস্ট অ্যাজ আ ফ্রেন্ডই আমরা ছিলাম, বাট আফটার দ্যাট উই ক্রিয়েটেড আ লাভ অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড we fell in love and we took time, then we came into इस बारे में क्या ख्यालात है? मेरा क्या ख्यालात है, मेरा कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं और दोस्त मैं करती नहीं लड़कियों से।
शर्मीले टाइप के हैं ये हमारे ये भैया। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। करना है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन का फ्रेंड बन के का फायदा? फ्रेंड तो बहुत है, ये है। मतलब ये सिर्फ लड़के लड़के से ही दोस्ती बनाएंगे और सिर्फ लड़कियां सिर्फ गर्लफ्रेंड होंगे। गर्लफ्रेंड बन আমার মনে হয় বন্ধুত্বটা বন্ধুত্বই আর ভালোবাসাটা এখানে ভালোবাসা। একটু পয়েন্ট টু বি নোটেড, কাপেলের মধ্যে একজন বলছে না বন্ধুত্বের জায়গায় একটা, সরি পয়েন্ট টু বি নোটেড, এখানে কাপেলের মধ্যে একজন বলছে যে বন্ধুত্বর জায়গায় আরেকজন বলছে যে বন্ধুত্বের মধ্যে একটা সফট কর্নার থাকে। ইন্টারেস্টিং, ভীষণ ইন্টারেস্টিং। নাও চলো continue। হ্যাঁ, তো যখন আমাদের বন্ধুত্বটা শুরু হয় তখন আমরা দুজনেই বোধহয় কেউ ডেট করব বা ওরকম কোনো প্ল্যান করে আমরা শুরু করিনি। তারপরে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের ফিলিংস গ্রো করে, সেটা অনেক পরবর্তীকালে, এবং যখন গিয়ে একটা রিলেশনশিপ শুরু হয় তখন গিয়ে বন্ধুত্বর কিছু রেশটা থাকে, বাট কিন্তু বন্ধুত্বটা তো আর থাকে না, সেটা আমরা পার করে এসে একটা রিলেশনশিপে আছি। তো আমার মনে হয় যে বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা দুটো আলাদা জিনিস। তো যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মধ্যে অবভিয়াসলি বন্ধুত্ব যদি কারোর বেস্ট ফ্রেন্ড হয় ছোটোবেলা থেকে, তারা বন্ধুও থাকতে পারে, আবার একজনের যাদের মধ্যে ভালোবাসা, এটা দুটো সেপারেট জিনিস। मान लीजिए कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक लड़की है और शी गॉट एंगेज टू अनदर मैन एंड वो सबसे पहले आती है एंड आपको बोलती है कि यार मेरा ना एक बॉयफ्रेंड हो चुका है, तो आपको उस टाइम कैसा लगेगा? आपको जेलस फील होगा या नहीं? वो जेलस इसलिए हुआ क्योंकि जितना मैं उसका टाइम स्पेंड कर रहा था, बातें शेयर कर रहा था, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि अब वो एक थर्ड पर्सन भी मेरी बातें जानना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा होगा ना, मतलब एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड ज़्यादा बातें शेयर करेंगे एज कम्पेयर टू ए बेस्ट फ्रेंड। नहीं, मेरे अंदर, हम अपने लिए बोल रहे हैं, मेरे अंदर ऐसा कुछ है नहीं, और वो उसका लाइफ है, मेरा पर्सनल लाइफ है, वो उसके जैसे जिए, मुझे मेरे जैसे ये करने दे। हम उसके लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, या फिर मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लाइफ में कोई इंटरफेयर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई जेलसी भी नहीं होगा, वो उसका लाइफ है, वो ये कर सकता है। सपोज यू हैव अ मेल बेस्ट फ्रेंड and he doesn't wish on your birthday, like ওর গার্লফ্রেন্ডকে পেয়ে তোমাকে ভুলে যাচ্ছে বা তোমাদের ফ্রেন্ডশিপে ঢিলেমি আসছে, তো তখন কি তোমার পজেসিভনেসটা আসবে? Yes, as a best friend, that's the minimum he should do. Like that's the minimum requirement. But कोई भावे possessive আসবে না যে oh my god, he has a girlfriend now, so she's taking up my space. It's like when there's a cake and we are cutting out like an extra piece, so obviously অন্য pieces have to adjust the space, right? তো সেই হিসেবে there might be a compromise, but it cannot be like oh my god, I need him as a boyfriend, I just need his support, his attention. I mean like he would be an emotional strength to you, right? Exactly. He would be an emotional codependence, and that is why it's very important to differentiate between sexual love and all kinds of love. All love shouldn't be sexualized just because they are between a male and a female. ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा यार, मतलब तुम एक बॉन्ड जो मेरा 2-3 साल 5 साल का है उसको तुम एकदम से ख़त्म कर रहे हो, तो बुरा तो बहुत लगेगा। हाँ, वो थोड़ा बुरा लग सकता है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे विश नहीं करेगा, थोड़ा तो बुरा लगेगा ही। मतलब फ्रेंडशिप अगर वो मतलब अगर गर्लफ्रेंड की वजह से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या आपके बॉयफ्रेंड की वजह से थोड़ा फ्रेंडशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो क्या आपको मतलब इफेक्ट करेगा? नहीं, मुझे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ओके ओके, शी इज़ वेरी क्लियर दैट एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और ये जो बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाता है वो सिर्फ मतलब मूवी में देखो बस, इसके साथ मतलब रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो এখন একটা কোয়েশ্চেন করছি যে তোমাদের যদি রিলেশন না হতো, তোমরা যদি শুধুই বন্ধু থাকতে, আর তুমি তোমার অন্য একজন পার্টনারকে খুঁজে পেতে, আর দাদা অন্য একজন পার্টনারকে খুঁজে পেত, তো সেখানে কি মানে একটা অন্যরকম ফিলিং লাগতো, খারাপ লাগা লাগতো বা মানে ভালো লাগা লাগতো যে হ্যাঁ আমি মিস করছি এই জিনিসটাকে? না, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, বিকজ রিলেশনশিপে লয়্যালটিটা খুব দরকার, অ্যান্ড আমি যখন অন্য কাউকে কমিট করেছি তো আই শুড বি লয়াল টু দ্যাট পারসন। হ্যাঁ, লয়্যালটি ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, বাট মানে ওই ফিলিংটা যে হ্যাঁ ওই বন্ধুকে আমি আর আগের মতো পাচ্ছি না, তো সেটা কি সামাও হতো? না, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। তোমার? এটা বলা খুব মুশকিল, কারণ আমি ফিল তো করিনি। আমি হাইপোথেটিক্যালি অ্যাকচুয়ালি বলা তো খুব মুশকিল। একদম সোজাসাপটা আনসার দিয়েছে, আমি ফিল করিনি ভাই, আমরা বন্ধু ছিলাম, রিলেশনশিপে চলে এসেছি,
বাত খতম। একটা বলিউড সিনেমা যেমন জানি তুই আর জানে না, যেটা দেখিয়েছে যে একটা মানে বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, প্রথমে ওরা নিজেরাই জানতে পারতো না যে একে অপরকে দে স্টার্টেড লাইকিং ইচ আদার। বা আমি যদি ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি দেখি, তো সেখানে অনেকটা বেশি মানে রিয়েলিস্টিক ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, যেখানে ধরো আমি কালকি যে ক্যারেক্টারটা ছিল ও আদিত্য রয় কাপুরকে ভালোবাসা, দেন শি ডিসাইডেড টু ম্যারি টু অ্যানাদার ম্যান। তো সেইটা কি মনে হচ্ছে যে কোনটা মানে বেশি রিয়েলিস্টিক লেগেছে তোমার মতে? আমার ইয়ে জাওয়ানিয়া দিওয়ানিটা লেগেছে বিকজ দে শো দ্যাট when two people are together attraction might exist, might not, and it might be one sided, and that's fair because happy endings are again very utopic, so it shouldn't be like মানে আমরা সবসময় হ্যাপি এন্ডিংসটাকে বলিউড এত গ্লোরিফাই করে দেয় that we think the ones who don't get the happy ending their relations are not that worth it, or তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা অত ভালো ছিল না, and that is again wrong because it's the quality of the time and not the quantity. So yeah, हमारी ये जवानी है दीवानी घैमा लेगा because सेकेंड वाला ये काल्की वाला वो ज़्यादा था, थोड़ा था कि हाँ मतलब वो टची भी था हमारे लिए कि यार अचानक से ये क्या कर दिया उसने आदित्य राय कपूर ने, तो बस obviously কালকির ক্যারেক্টারটা বিকজ শি ওয়াজ লাইক এক্সপেকটেশন ছিল না, মানে লাইক শি নেভার এক্সপেক্টেড ফ্রম আদিত্য চোপড়া টু লাইক মানে লাভ ব্যাক করা, মানে ওর কাছে অলওয়েজ ওটাই দ্যাট আই লাভ হিম, হি ডাজন্ট, সো শি নোজ দ্যাট অ্যান্ড দেন লাইফে তো মুভ অন করতেই হয়, সো শি মুভড অন, বাট ফ্রম হার সাইড শি ওয়াজ ট্রু, সরি নট হি, শি ওয়াজ ট্রু। আমার ক্ষেত্রে দুটোই রিয়েলিটি, দুটো লাইফ, দুটো সিচুয়েশন, দুটো কাপল, দুটোই রিয়েলিটি তাদের কাছে। একজনের ক্ষেত্রে আমি জানে তুই জানার ক্ষেত্রে দুজনেই দে ফল ফর ইচ আদার, কিন্তু ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানিতে আদিত্য রয় কাপুরের ক্যারেক্টারটা ও কোনো দিন লাভটাকে মানে ফিল করতেই পারেনি, ওর কাছে ফ্রেন্ডশিপটা সব থেকে বেশি বড় ছিল। তো এবার একতরফা তো আর ভালোবাসা হয় না, তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে দুটো সিচুয়েশনই দুদিক থেকে। मतलब एक लड़का लड़की क्या सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं? हाँ हो सकता है, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। मेरे साथ ये खुद का एक्सपीरियंस है, एक मेरी क्रश है जिसका कोई ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुझे फ्रेंड मानती है, बहुत अच्छा फ्रेंड मानती है, लेकिन कभी हमको वो नहीं चाहती कि हम उसका एज ए बीएफ बन जाए, हम बॉयफ्रेंड बन जाए। तो हमारे साथ ये भाई साहब जो है ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारा टॉपिक रियल लाइफ में हो चुका है इसके साथ, तो ठीक है। আর একটা কি শুধুই কি বলিউড, মানে এখন অনেকটা জিনিসটা চেঞ্জ হচ্ছে। আগে যেমন আমার মা মাসি বা তোমার মা মাসিদের বলো যে একটা ধারণা ছিল যে ছেলেদের বন্ধু শুধু বেস্ট ফ্রেন্ড ছেলেরাই হবে, মেয়েদের বন্ধু শুধুমাত্র বেস্ট ফ্রেন্ড শুধু মেয়েরাই হবে। তো সেটাও কি কোনোভাবে এখন অবধি রয়েছে নাকি থিংস আর গেটিং চেঞ্জড? আই টেল ইউ দ্য ইস্যু, যে স্টিগমাটা আপনি বললেন ওটার জন্যই এটা আরও পারপিচুয়েট হয়, আর তার জন্য পিপল আর ইভেন স্কেয়ার্ড কি আমি একটা মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করবো বা ছেলের সাথে আমার জেন্ডার আলাদা, লোকে কি বলবে, অ্যান্ড দিস লোকে কি বলবে থিং কামস বিটুইন টু পিপলস আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আর তারা তখন জেন্ডারটাকে বা অন্য কিছুকে প্রায়োরিটাইজ করে, উইচ শুডেন্ট বি দ্য থিং। তোমার যার সাথে ওয়েভলেন্থ ম্যাচ করে বা সামথিং এলস, তো ইউ ক্যান বি ফ্রেন্ডস। तो একটা ছেলে আর মেয়ে একদম এক কথায় বলবে येस और नो, क्या एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। अच्छा, तो इन लोगों का मतलब এদের মতামত হচ্ছে যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড হতে পারে, বস তাতে কোনো চাপ নেই। आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू कि एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हो सकते मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है। একতরফা কি বন্ধুত্ব হয়? একতরফা বন্ধুত্ব না, একতরফা বন্ধুত্ব হতে পারে খুব লং টার্মে গিয়ে, যে বন্ধুত্বটা আগে ছিল তারপরে ভেঙে গেছে, একজন রয়ে গেছে মনে করে, কিন্তু প্রথম শুরুতেই একতরফা বন্ধুত্ব কোনোদিন হতে পারে না। না, একতরফা কোনোদিন কিছু হয় না। একতরফা মানে কোনো কিছু হয় না, দেয়ার শুড বি গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। এক হাতে তালি বাজে না। खूब भालो लगलो तुम्हारे साथे কথা বলে, एंड यू आर सच अ लवली कपल। तो ये चैनल को क्या करना पड़ेगा बोल दीजिए आप? लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट भी कर देना दोस्तों, और प्रेस द लाइक बटन, বেল আইকন। তো শুনে নেওয়া গেল এই টপিকের ওপর আমজনতা কি ভাবছে। তো আমি তো অনেক বেশি রিভিউজ নিতে পারিনি, কারণ আমাদের একটা টাইম লিমিটেশনস আছে, কিন্তু তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও এই ভিডিওটির যে এই ভিডিওর যে টপিকটা সেটা নিয়ে তোমাদের কি মতামত, আর ভবিষ্যতে কি টপিকের ওপর তোমরা ভিডিওস দেখতে চাও সেটাও কিন্তু জানাতে
ভুলো না। আর তোমাদের যদি আমাকে কিছু পার্সোনালি বলার থাকে তোমরা আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো, ডিএম করতে পারো, বা ফেসবুকেও আমাকে ফলো করতে পারো। আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি, আমার ফেসবুক আইডি। আর ফিরছি খুব শিগগিরই আরেকটা টপিক নিয়ে নেক্সট মান্থ।